sages on the banks of the Ganges, and they're all learned in so many transcendental subject matters. But Shukadeva Goswami, he personally spoke to Maharaj Pariksit. He said, all these people are learned in the Upanishads, Karmakanda, Jnanakanda. He said, but here, this simple Mataji, she thinks the Supreme Personality of Godhead is a son. Ada წარმოიდგინეთ ახლა ესეთი სურათი, განგის ნაპირებზე შეხედავთ, თავს შემოყრილი აქვთ უამრავ წმინდან ბრძენს, რომლებიც იცნობენ გიანაკანდას, კარმაკანდას, უპანიშადებს, განსწავლულები არიან ამ ტრანსცენდენტულ საკითხებში და მათ შორის შუკადევა გოსვამი ესაუბრება მაჰარაჯ პარიქშიც უყვება უმაღლეს მეცნიერების შესახებ და უყვება იმის შესახებ, რომ დედა იაშოდა ყველა ამაზე უფრო მაღალ დონეზეა, იმიტომ რომ მას უზენაესი უფალი თავის შვილად მიაჩნია. So he didn't speak to everybody because if he had done, it would have blown their minds and they wouldn't have been able to understand. თუმცა ეს საიდუმლო ყველასთვის არ გაუნდია, ყველასთვის რომ გაენდო, უბრალოდ ტვინი აუფეთქდებოდა. ვერ მოთავსდებოდა მათ ტვინის კოლომში. I traveled all the way from Gyanaloka to listen to this, შეიძლება ესე ებიქრათ, რომ აი გიანალოკადან დავეშვი ამხელა გზა ვიმგზავრე იმისთვის, რომ ეს მომესმინა? Well, actually, it's really amazing to think that somebody can think God is their child. ეს მართლაც და საოცარია ვიღაცას რომ კონდეს იმის უნარი, უფალი თავის შვილად აღიქვას. She don't think his child. She actually knows his child. არც კი ფიქრობს ამაზე. იცის, დარწმუნებულია რომ ისი შვილია. It's like Jagannath Mishra when Lord Chaitanya, when he was small, they called him Nimai, and he was being naughty. I think he'd been splashing the Brahmins in the Ganges, and they complained to Jagannath Mishra. და თავად ჯაგანათ მიშრაც, როდესაც უფალი ჩაიტანია ჯერ პატარა ბავშვურ ასაკში იყო, ცელქობდა რა თქმა უნდა. და მასზე ბრძენები იმაშობოდნენ შეშჩილეს მამას, რომ განგაში რაღაცებს აგდებს და სვრის მათ. And so he was going to punish Nimai. და მას ნიმაის ეძახდნენ აღდგას. ამით და სხოვდნენ, რომ უნდა დასაჯო ნიმაი. Somebody reminded him, you're going to punish the Supreme Lord. Was Maharaj, I could not hear. Says, somebody reminded Jagannath Mishra, you're going to punish, this is the Supreme Person. და ვიღაცამ შეახსენა მიშრას, რომ იცი ვისი დასჯას გადაგიწყვეტია, ეს ხომ უზენაესი უფალია. And Jagannath Mishra said, I don't care who he is, he's my son, and I have to teach him properly. რაზე ჯაგანათ მიშრამ უპასუხა, სულ არ მაინტერესებს ვინ არის, ჩემი შვილია და მე უნდა ვასწავლო გაკვეთილი. So this is the highest perfection of life. ეს არის ცხოვრების სრულყოფილება, ზუსტად ამაშია. To reciprocate with the Supreme Personality of Godhead in a natural relationship without even understanding his position. როდესაც უზენაეს უფალთან ბუნებრივი ურთიერთობა გაქვს ჩამოყალიბებული ისე, რომ არც კი იაზრებ, რომ ის უზენაესი უფალია. So this is only fully manifested in Brajdam in Vrindavan. ეს კი სრულად ვლინდება მხოლოდ ვრაჯადამში, მხოლოდ ვრინდავანში. Everywhere else, every other type of worship there's a little bit of fear or awe and reverence. ყველა დანარჩენ ადგილას თაყვანისცემაში არის მაინც რაღაცა შიშის და მორიდების გრძნობა. Because they understand the Lord's, to some degree, they understand his position. იმიტომ რომ გარკვეულ დონემდე მათაც ესმით უფალის მდგომარეობა.
So this particular verse is called the Paribas Sutra of the 10th canto. Am concretul lex meate simgeris Paribas Sutra quia. It means we judge the rest of the canto based on this one verse. Es კიდე ნიშნავს, რომ მთლიანად მთელი ამ სიმღერის შეფასება ერთი ამ ლექსის მიხედვით შეგვიძლია. And everything we read, it's actually connected. We actually compare it to what this verse is saying. და როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ, ჩვენ შეგვიძლია შედარება მოვახდინოთ იმასთან, თუ რა არის კონკრეტულად ამ ლექსში ნათქვამი. You know, like if we read in the Bhagavatamrita and it says Krishna's tu Bhagavan Swami is the supreme personality of Godhead. ჩვენ ბაგავატამს ვკითხულობთ და იქ წერია, რომ კრიშნა თუ ბაგავამ სვაიამ, ანუ უზენაესი უფალი გახდა. And then later on it says, you know, Lord Shiva is the supreme Lord. ცოტა მოგვიანებით კი აგრეთვე ნახსენებია, რომ უფალი შივაა უზენაესი უფალი. But because the first one is the Paribas Sutra, we actually know that Shiva is not the supreme Lord, but in this particular part of the Bhagavatam, he is actually referred in that way. ჩვენ თუ ამას ბაგავატ სუტრას ჩავხედავთ, მივხვდებით, რომ უფალი შივა სინამდვილეში უზენაესი უფალი კი არ არის, უბრალოდ ბაგავატამის რაღაც ნაწილში მის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება არის გამოხატული. So I explained a lot of this last time. ამის შესახებ ჩვენ წინა ჯერზე ბევრი ვისაუბრეთ. And can anybody remember where we got to? I don't remember. თუ გახსოვთ, სად გავჩერდით წინა ჯერზე? Not, I don't remember either. I think we didn't even start. შეიძლება არც კი დაგვიწყია, მაჰარაჯმა ვერ გაიხსენა, სად გავჩერდით წინა ჯერზე. And so, you know, I was going to quote a few things from Shivaram Swami's book about the Damodar Leela. მე განზრახული მქონდა შივარამ სვამის წიგნიდან დამოდარ ლილას შესახებ რამდენიმე ნაწყვეტის ციტირება გამეკეთებინა. Is reminding us of where we stopped last time. We were talking about Krishna's characters, Makanchor, and we and discussing also his relationship with gopis last time. That was where we stopped. You asked Maharaj why Krishna steals. Oh yeah, why? I remember that. Why they call Krishna Makanchor? დიახ, გამახსენდა. ზუსტად იმიტომ კითხვას დავსვით, რატომ ქვია, რატომ არის კრიშნა კარაქის მომპარალი. Anybody remember? და ვინმეს ახსოვს რა პასუხი იყო? Why? Because Krishna, gopis always wanted to give their Makhan to Krishna, but they couldn't because of their husbands. So Yeah. Krishna just decided to steal it. გოპებს სურდათ ყოველთვის რომ მათი გაკეთებული კარაქი კრიშნასთვის მიერქვათ, თუმცა ამას ვერ ახერხებდნენ ქმრების მოვიდების გამო. ამიტომაც კრიშნამ გადაწყვიტა რომ უნდა მოეპარა გოპების კარაქი. Yes, so if Krishna stole the butter, the husbands of the gopis wouldn't blame them for giving all the butter away. იმიტომ იპარავდა ამ კარაქს, რომ გოპების ქმრებს არ ეჩივლათ მათთვის, რომ სრულად მთელ კარაქს გასცემენ. And so the pastime starts when it was one special day at Gokul. It was a day when everybody was going to another festival in the next village. ეს კონკრეტული თამაში იმით იწყება, რომ ყველა სოფელში ემზადებოდა, რომ გოკულაში, სხვა სოფელში რაღაცა ფესტივალზე დასასწრებად წასულიყო. I think it was a Diwali festival. გონი დივალის ფესტივალზე იყო And so საუბარი.
the village was basically deserted except for just a few devotees. და ფაქტიურად მთელი სოფელი უკაცრიელი გახდა გარდა ერთი-ორი ადამიანისა. And in this book by Shivaram Swami is quoted from the Acharyas. ამ წიგნში შივარამ სვამი ძალიან ბევრ ციტატას იყენებს აჩარიებისგან. And Acharyas had some things in which are not actually in Krishna. ისეთ რაღაცებს ყვება, რომელიც კრიშნას შესახებ წიგნში არ არის ნახსენები. So it explains that everything has personality in the spiritual world. და იქ განმარტებულია, რომ სულიერ სამყაროში ყველაფერი პიროვნებას წარმოადგენს. It's difficult to understand how that's possible. ცოტა უნდა ჩავწვდეთ, როგორ არის ეს შესაძლებელი. But the material world, everything is actually living, but it's in a state of jad. It's actually in an immobile state. მატერიალურ სამყაროშიც კი ყველაფერი ცოცხალია, უბრალოდ ისეთ მდგომარეობაშია, არ არის მობილური. There's living entities in this table. აი ამ მაგიდაშიც არიან ცოცხალი ასებები. They're so covered by the illusory energy that they're almost unconscious. და თუმცა ისინი იმდენად არიან დაფარული აი ამ ილუზორული ენერგიით, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ცნობიერება დაკარგულებიც არიან საერთოდ. And so we call it a paraprakriti, lower material energy. და ამას დაბალი მატერიალური ენერგია ეწოდება. And we are paraprakriti, we are superior energy. თუმცა ჩვენ აპარაპრაკრიტია, ჩვენ კი პარაპრაკრიტი ვართ, ჩვენ უფრო ამაღლებული დონის ენერგიას წარმოადგენთ. Because the consciousness, we have advanced consciousness, we're aware of everything. იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მაღალი ცნობიერება უფრო გაფართოებული ცნობიერება გაგვაჩნია, ჩვენ ყველაფრის აღქმის უნარი გვაქვს. And in the spiritual world, we are completely aware of our transcendental position. ხოლო სულიერ სამყაროში ჩვენ კი სრულად გაცნობიერებული გვაქვს ჩვენი ტრანსცენდენტული მდგომარეობა. And so everything in the spiritual world is also completely aware of its transcendental position. ზუსტად ასევე ყველაფერი რაც სულიერ სამყაროში იმყოფება, ყველაფერს ტრანსცენდენტული ცნობიერება გააჩნია. So, even the trees, the leaves, the flowers, the grass, it's fully conscious. მათ შორის ხეები, ფოთლები, ყვავილები, ბალახი, ყველაფერი სრულიად გაცნობიერებულად არსებობს. And so in this Damodar Leela, it sometimes brings in the living entities that, what Make they, up voice, Maharaj voice. When this sound interferes with hearing, so maybe we adjust the microphone. You can build it in Maharaj, can you speak something so we can check the voice? Hare Krishna. Yeah, that's good. Yes, so in this book by Shivaram Swami, some of the inanimate objects, they actually speak. და შივარამ სვამის ამ წიგნში უსულო რაღაც საგნები საუბრობენ. And the first, well, it's not exactly inanimate, is the breeze, the wind. პირველი საუბარში შემოდის ნია. So the wind, it started in Gokul and it started to go up the hill towards Mother Yashoda's house. ამ ნიავმა გოკულიდან დაიწყო დედა იაშოდას სახლისკენ ზემოთ ასვლა. And then he paid his obeisances before he went onto the balcony of the house. სანამ სახლის აივანზე გადავიდოდა,
თაყვანისცა დაუჩოქა. This was very early in the morning. ეს დიდით ადრე ხდებოდა. And so then the priest went inside the door and both Mother Yashoda and Krishna were actually asleep. შემდგომ ამ ნიავმა ჩუმად კარში შეიხედა და დაინახა, რომ დედა იაშოდა და კრიშნა ორივე ძილში არიან. And so the priest circumambulated the bed 3 times. ამიტომ მოახერხა და სამჯერ შეუმოუარა მათ საწოლს. And then they whispered in Mother Yashoda's ear, "O Queen, whose fortune knows no limit, how can you sleep when the source of all creation is laying at your side?" შემდგომ დედა იაშოდას ჩუმად ყურში ჩასჩურჩულა. ო დიადი ბედიღბლის დედოფალო, როგორ შეგიძლია ძილი, როდესაც შენს გვერდით უზენაესი უფალი წევს? And so she looks at Krishna and she decides to start her daily activities. ამან რა თქმა უნდა გამოაფხიზნა დედა იაშოდა და ხედა კრიშნას და გადაწყვიტა, რომ დღის საქმეებიც დაეწყო. And there's only one maid there at that time. ამ მომენტისთვის სახლში მხოლოდ ერთი მოსამსახურე იყო. You know, usually there's many maids there, but they've all gone to Diwali festival. ჩვეულებრივ ძალიან ბევრი მოსამსახურეა ხოლმე სახლში, თუმცა იმ დღეს ყველა დივალიზე იყო წასული. And there's a good reason as well. ამას კარგი მიზეზიც ჰქონდა. Not because it's a good festival, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ფესტივალი ძალიან კარგია, but by the arrangement of Yoga Maya. Yoga Maya is making sure that nobody's in the village because there's going to be a very special pastime performed. Yoga Maya იმ დაგვარად მოაწყო, რომ სოფელში არავინ არ დარჩენილიყო, იმიტომ რომ ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი იყო რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გართობის ჩატარება. And if if everybody was there, it wouldn't work. ყველა იქ რომ ყოფილიყო, ვერ მოხდებოდა ეს. And so Krishna, he wants this pastime because he's thinking, I bind everybody with the rope of affection to me, but nobody binds me. და კრიშნას თავად სურდა ამ გართობაში მონაწილეობა. ის ფიქრობდა, მე ყველას ვაბავ ჩემთან რაღაცა ნიჯაჭულობით და მე ვერავინ ვერ მაბავს. We get our greed for enjoyment from Krishna. ჩვენ ფაქტიურად კრიშნასგან ვიღებთ ყველანაირ კმაყოფილებას. If there's something to enjoy, he wants to enjoy it. და თუ რაიმე არის ისეთი, რითიც შეიძლება დათქმე ადამიანი, კრიშნასაც უნდა რომ იგივე გააკეთოს. He's fine, they're missing something. და ესეთი შეგრძნება ქონდა, რომ რაღაცა აკლია. And so he wants to taste what it's like to feel bound with love. მას უნდა ის შეიგრძნოს, თუ როგორია ეს იყო სიყვარულით დაბმული. So Mother Yashoda then gets ready, puts on take bath, puts on new garments, and she starts to churn the yogurt. დედა იაშოდა ამასობაში დილის პროცედურები ჩაიტარა, ახალი სამოსით შეიმოსა და დაიწყო იოგურტის ადღვება. Krishna wakes up when he sees her churning the yogurt. კრიშნამ გაიღვიძა და მოჭუტული თვალებიდან დაინახა, რომ იაშოდა იოგურტს თქვებს. And then when she's churning, she'll look to see if Krishna's awake, and he'll close his eyes again, so she doesn't understand he's awake. თუმცა როცა დედა იაშოდა ამ პროცესის განმავლობაში კრიშნას დახედავდა, ხოლმე ზინავს თუ არა, ის უმალ თვალებს ხუჭავდა. Then when she looks away, he'll open them again. როგორც კი გაიხედავდა დედა, ისევე აღებდა თვალებს. And he's experiencing ecstasy, just seeing Mother Yashoda doing her service. ის უბრალოდ ამ სურათით თუ როგორ მსახურობს დედა იაშოდა, უკვე ექსტაზში იყო. And then he sees the earrings they're swinging to and fro, and he's thinking, those earrings are enjoying more than I am.
შემდეგში აღნიშნა, რომ დედა იაშოდას ყურზე ესენი რა ქვია, საყურეები აქეთ-იქით დაკანაობენ და გაიფიქრა, ეს საყურეებიც ჩემზე უფრო ერთობიან. The ring said, come and join us. საყურეებმა სუფა მოდი და შემოვიერთდი. No, Krishna thinks, no, I'll stay here, it's better here. This is Vipralamba, service in separation. და კრიშნა კი ფიქრობს, არა, ჯობია აქ დავრჩები. ეს იყოს ეს ვიბრალამბა, ანუ მსახურება განშორებაში. And so that's actually, there's more pleasure in separation. ფაქტიურად განშორებაში უფრო დიდი კმაყოფილება იმალება. But after some time, the prema personified comes to speak to Krishna. თუმცა რაღაცა პერიოდის შემდეგ თვით განსხეულებული პრემა ეწვევა კრიშნას და მასთან საუბარს იწყებს. And he says, don't worry, Master, everything is in control. დაეუბნება. This is going to be the most blissful pastime that's been experienced. არაფერზე იდარდო, ბატონო, ყველაფერი კონტროლის ქვეშ არის, ეს იქნება ყველაზე ძლიერი და ყველაზე სახალისო გართობა. And so at that point, Krishna decides he gets up and he starts going towards Mother Yashoda. და ამ მომენტში კრიშნა გადაწყვეტს, რომ ადგეს და გაემართება დედა იაშოდასკენ. And on the way there, on the mantelpiece, there's two ladus. გზად დაინახავს თაროზე ორ შემოდებულ ლადუს. I forget what they're called. One's called Kanda ladu and then another type. ერთ-ერთს მე მგონი კანდალადუ ერქვა და მეორე კიდე სხვა ტიპის იყო. And Krishna, the pastime forms is created hunger in Krishna's stomach. და ამ გართობის ენერგიამ კრიშნას მუცელში შიმშილის გნობა გაუჩინა. So one of the ladus says, why don't you eat me? ერთ-ერთმა ლადუმ შემოძახა, რატომ არ შემჭამ? And the other says, no, eat me first. მეორე უთხრა, არა, ჯერ მე შემჭამ. I think, so, no, I'd rather drink Mother Yashoda's milk, so I carried them. კრიშნა მიფიქრა, არა, მე მაინც დედა იაშოდას რძემით შემია და წინ წავიდა. And then he reaches Mother Yashoda. There's a lot more in between all this. It's very, very detailed. მიაღწევს როგორც იქნება ლადმა დედა იაშოდასთან, მაგრამ სანამ იქამდე მივა, უამრავი რაღაცა დეტალი არის აღწერილი, იმდენი რამე ხდება. And it's very philosophical, this one. თანაც ეს ყველაფერი ძალიან ფილოსოფიურიც არის. So then Mother Yashoda lifts him onto her lap and she starts breastfeeding. დაინახა დედა იაშოდამ კრიშნა, ჩაისვა კალთაში და დაუწყო რძის ჭვევა. And so at this point, the different levels of prema that they're experiencing is actually explained. ამასობაში კი ესე იგი განმარტებულია თუ როგორ განიცდის სხვადასხვა დონის პრემას. And the highest one that's mentioned is when the beloved and the loved, they actually forget their identity. და ერთ-ერთ ეტაპზე განმარტებულია, რომ შეყვარებულებს თვალებში ყურების პროცესში შეიძლება საერთოდ საკუთარი იდენტობაც კი დაავიწყდეს. And so at that point, all of a sudden, there's a unembodied voice. და ზუსტად აი ასეთ მომენტში უცებ რაღაცა ხმა შემოესმა. Emergency! Emergency! განგაში! And then there's this. And she looks around, the milk, it's actually starting to boil over. და აღმავს არ გავიმეორებ, მოიხედა დედა იაშოდამ და დაინახა, რომ რძე გადმოდუღდა უკვე. And so what should she do in that situation? და რა უნდა ქნას ახლა ამ სიტუაციაში? At that time, there's some birds. They come and perch on the balcony. ამ დროს ამ ყველაფერს ორი ჩიტი უთვალთვალებს, რომელიც აივონის მოაჯირზეა შემომჯდარი. And then Mother Yashoda puts Krishna down and she starts to run towards the milk.
დედა იაშოდამ გადასვა კრიშნას ქვემოთ და გაიქცა რძის გადასარჩენა. And on the way, the birds are looking at one and thinking, what's going on? ეს She's leaving Krishna to go and get the milk. She's leaving the Supreme Lord just to get a pot of milk. ამ ჩიტებმა ერთმანეთს გადახედეს, რას აკეთებს კაცო? აგერ კრიშნა დასვა, ღმერთების უზენაეს პიროვნება მიატოვა იმისთვის, რომ რძე გადაარჩინოს? Is that correct? Is that the right thing to do? სწორია ახლა ეს საქციე? What do you think? რას ფიქრობთ? In the case of Mother Yashoda, it's correct, but not in our case. დედა იაშოდას შემთხვევაში სწორი იყო მისი საქციელი, მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივბაძოთ. Yeah, and then these are the male birds who were speaking. თუმცა ეს მამაკაცი ჩიტები იყვნენ, ვინც საუბრობდნენ. And the female birds are more intelligent. დედა კაცი ჩიტები უფრო წვიანები არიან, უფრო გონიერები. And they say, no, service is more important than having Krishna's personal association. და ესე იგი შეეკამათნენ არა, მსახურება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კრიშნასთან პირდაპირ ურთიერთობა. Because that milk is meant for Krishna. ეს რძე ხო კრიშნასთვის იყო გამიზნული. And then the wise owl, he confirms this is correct. და შემდგომ ეს ბოლო გამონათქვამი დაადასტურა ბრძენმა ბუ. And then Mother Yashoda starts to deal with taking the milk off the fire. დედა იაშოდა მიაღწია, ესე იგი, ქურას და რძის გადმოთქმის პროცესში იმყოფებოდა. And then Krishna, in between, he's like, first of all, he's completely surprised and shocked that he's been put on the floor. ამასობაში კრიშნა განსვიფრებული დარჩა თუ იატაკზე როგორ დასვეს. He was enjoying the milk, and now, he's on the floor, his appetite's not finished, he's still hungry, and Mother Yashoda's left him at the same time. ესე იგი, ტკბებოდა რძის თავისთვის, თუმცა ჯერ კიდევ მისი შიმშილი არ იქნა დაკმაყოფილებული, უცებ დედა იაშოდა რძის დასვა და საერთოდ მიატოვა და გაიქცა And სადღაც. so he becomes angry. რა თქმა უნდა გაბრაზდა. Can God become angry? შეუძლია ღმერთს გაბრაზება. So the birds start, they start speaking about this. ხო გახსოვთ ჩიტები რო აკვირდებიან იმათ, ამის განხილვაც დაიწყეს. And the conclusion is that one bird comes from Mathura at this point and lands on the balcony. ამასობაში მათურიდანაც მოფრინდა ერთი ჩიტი, რომელიც ზუსტად აი ამ აივანზე დაფრინდა. And all the other birds are Brajbasi birds, the Vrindavan birds. ყველა დანარჩენი ჩიტი ბრაჯაბასი იყო, ვრინდავანის მაცხოვრებელი. And so he starts to try and answer this question. How can Krishna become angry? და აი ამ ჩიტმა სცადა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, როგორ შეუძლია რომ კრიშნა გაბრაზდეს. And he says he's pretending to be angry just to facilitate this pastime. და ესეთი რამ თქვა, ის უბრალოდ თავს გაჩვენებს თითქოს გაბრაზებულია იმისთვის, რომ ეს გართობა კარგად დაეწყოს. Who agrees with that? Anybody agree with that? Does anybody agree with that conclusion? ყველა ეთანხმება ამის თანადასხმას? ვინ ეთანხმება? We don't. Okay. Okay, so then all the Vrindavan birds, they look at him and they say, what a stupid comment. ვრინდავანის ჩიტებმა შეხედეს ეს ვისულელი ყოფილაო იფიქრეს. And then the owl says, who do you think Krishna is? გულ კიდე უპასუა, შენ ვინ გონია რომ კრიშნა? And he says, კრიშნა ვინა? he says, no, that's his nature. He's a child. This is one of his original forms. რაზეც ესე იგი გაისმა კიდევ არგუმენტი, რომ არა, უბრალოდ ეს ახლა
თავის ბუნებას მიყვება, ის რომ პატარა ბავშვია. So it's natural for a child to actually be angry in that situation. და ამგვარ სიტუაციაში მოხვედრილი ბავშვისთვის ბუნებრივია რომ ის გაბრაზდეს. So then Krishna, he wants to get revenge. So he looks around for something. He sees the yoga pot, and he looks around, he sees a stone, and so he smashes the yoga pot with the stone, and all the yogurt runs out. კრიშნას კი ამასობაში შურიზიების ნაპერწკალი შეუძრა გულში. გაიხედა, დაინახა კიდევ უფრო პატარა რაღაცა ისეთი ქოთანი, რომელშიც იოგურტია, აიღობა, ესროლა და სრულ დაღვარა ეს იოგურტი ძირს. And then when it runs out, it all runs all over the floor, and he thinks, oh, it's all contaminated now, I can't take that. რა თქმა უნდა, ეს იოგურტი ზრიანად დაიღვარა, მოედინა იატაკს და კრიშნა ფიქრობს, ეხლა ის უკვე ჭუჭყიანია და ვეღარ დავლებნე. And so he looks around and he notices the storeroom where all the milk products are kept. აქეთ-იქით გაიხედავს და შეამჩნევს საკუჭნაოს, სადაც შენახულია ხოლმე დედა იაშოდას ყველა რძის პროდუქტი. And so he goes into Mother Yashoda's room and he opens the door and takes the key out of the storeroom. ესე იგი შეიბეს დედა იაშოდას ოთახში ჩუმად, იქიდან ჯიბიდან ამოაცდის აი ამ საკუჭნაოს კარის გასაღებს. And he opens the storeroom, he goes inside and he climbs on the grinding mortar to reach into the butter pot to get the butter out. ამ გასაღებით გააღებს კალს, შეიპარება ამ საკუჭნაოსში და რა ქვია იმას One or two monkeys go in with him, one or two crows, and he's feeding the monkeys and crows and eating this butter. აზრება რაღაც შემაღლებაზე, იქიდან ჩაწვდება, ესე იგი ქოთანში, სადაც კარაქია, იწყებს იმის ჭამას, ამასობაში ერთი-ორი მაიმუნით შეყვება, დაინახავს კრიშნა, იმ მაიმუნებსაც აჭმევს ამ კარაქს. Then he thinks to himself, I better not eat too much. და გაიფიქრებს, ჯობია ალბათ ბევრი არ ჭამო. If I eat too much, Mother Yashoda's devotion will make me very docile. თუ ძალიან ბევრს შევჭამ, მაშინ დედა იაშოდას ერთგულება ჩამაძინებს. And then I'll lose my anger. და ამგვარად ბრაზსაც დამავიწყებს. When you're angry, you'll do a lot of things you wouldn't do when you were before you're angry, right? როდესაც გაბრაზებული ხარ, ალბათ ყველას გაქვთ ეს მომენტი, რომ შეიძლება ისეთი რაღაცეები გააკეთებინოს ბრაზმა, რასაც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში არ გააკეთებ. So he knows if he eats too much yogurt, he'll become peaceful and then he'll become frightened. და კრიშნამაც იცის მშვენივრად, თუ ზედმეტად შეჭამა ეს იოგურტი, დაამშვიდდება და შეიძლება შიშის გრძნობაც კი დაეუფლოს. And that's exactly what happened. He ate too much yogurt. და ამიტომ გადაწყვიტა, რომ არ შეჭამოს ბევრი იოგურტი. And so then he realized what he was doing, and then he became really fearful. მერე გააცნობიერა რას აკეთებდა და მართლა შიში დაეუფლა. So he ran to the storehouse door and he looked. Mother Yashoda was still cleaning up the mess that was made from the spilled milk. ამიტომ სკართან მიირბინა და ჭუჭუტანაში გაიხედა და დაინახა, რომ დედა იაშოდა ჯერ იმ დაქცეულ იოგურტის აკრეფის პროცესში იყო. And Mother Yashoda kept checking on Krishna to see what he was doing. დედა იაშოდა მამასობაში კრიშნას მიმართულებით გაიხედა, რომ შემოწმებინა რა შვებოდა მისი ვაჟი. And the Yoga Maya Purana made a thing that he was still sat there being a very nice little child. Yogamaia's ენერგიამ ისე იმოქმედა დედა იაშოდაზე, რომ მას ეგონა, რომ კრიშნა როგორც ესეთი დამყოლი შვილი ჯერაც იმ ადგილზე იჯდებოდა, სადაც დასვა. And when she looks at him, he's so well behaved. და რო გახედა,
ისევ დაინახა თავის წარდგენაში და იფიქრა რა კარგი ბიჭია, კარგად იქცევა. And so then he comes out of the storeroom and he can't go this way because there's some guards. So he goes down the stairs to the courtyard. შემდეგ კრიშნამ გადაწყვიტა იმ საკუჭრაოდან გამოსვლა ბოლოს და პირდაპირ და უკან ვერ შევიდა იმ ოთახში, იმიტომ რომ მცველები იყვნენ. ამიტომ მოუწია ეზოში ჩასვლა. And there's all footprints, yogurt footprints, all the way down the stairs. და შესაბამისად მისი ფეხები, იოგურტით დასმული ფეხები ნაკვალებს ტოვებდნენ. And so then he goes into the courtyard and he climbs on the grinding mortar and he gets one pot of yogurt and he starts throwing it to the monkeys. ის ესე იგი ჩავა ეზოში, შემოჯდება დიდ საფრთხვალზე, ხელში უჭირავს ესე იგი ამ იოგურტის კიდევ ერთი ქილა და იქიდან იწყებს ამ იოგურტის როლას მაიმუნებს ესვრის. And then at this point, Mother Yashoda, Yogamaya lifts the curtain and she looks and she sees all the mess that's been created. ამასობაში იოგამაია თავისი ესე იგი ფარდა მოაცილა დედა იაშოდას თვალებს და დედა იაშოდამ დაინახა თუ რა საშინელება ჩაუდენია მის ვაჟს. And so she starts to trace out Krishna's steps. და დედა კრიშნას ნაყვალებს მიუყვა. And when she goes down the stairs, she looks through the window and she can see him feeding the monkeys. ესე იგი ქვედა საფრთხეზე ჩასვლის დროს ფანჯრიდან დაინახავს იმას თუ კრიშნა როგორ აჭმევს იოგურტს მაიმუნებს. These are special monkeys, by the way. უნდა ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ეს განსაკუთრებული მაიმუნები გახლავარ. You know, they were actually the Varana army who fought for Lord Ramachandra. ის მაიმუნები უფალი რამაჩანდრასთვის მებრძოლი ესე იგი ლაშქრის წევრები იყვნენ. And now they're getting rewarded by getting Krishna's association for their service. და ამგვარად მათი ამგვარი მსახურებისთვის კრიშნასგან ესე იგი საჩუქრად მიიღეს აი ასეთი მდგომარეობა. So then Mother Yashoda goes to the bottom of the stairs and she looks around the corner and she's actually, things are actually, okay, Krishna has a back to him. Krishna has his back to her, so she can actually creep up on him. დედა იაშოდა ამასობაში ჩუმად ჩაიპარება პირველ სართულზე, გაიხედავს და დაინახავს, რომ კრიშნა ყველაფერი რიგზეა, კრიშნა ზურგით არის მისკენ და მიპარვის საშუალება გააჩნია. And then she notices against the wall is, you know, Nanda Maharaj's jewel stick. შემდეგ ამ პროცესში, მიპარვის პროცესში დაინახავს, რომ კედელზე ნანდა მაჰარაჯის თვლებით მორთული ჯოხი არის მიყუდებული. And so she thinks, I'll use this to prime him. და გაიფიქრებს, ამას გამოვიყენებ და შევაში. And the stick thinks she's going to use him to actually hit Krishna. ჯოხი კი გაიფიქრებს, რომ ალბათ კრიშნას საცემრად უნდა ჩემი გამოყენებაო. And so the stick thinks, oh no. და ფიქრობს, არა, მერთო, არა. And then she says, I won't hit him with it, I'll just prime him. So then he's actually relieved again. მერე დედა იაშოდას ფიქრს წაიკითხავს, რომ არა, მე კი არ ვცემ ამ ჯოხით, უბრალოდ შევაშინებო და მოეშვება ჯოხსაც. And so then as she's going towards Krishna, the breeze we started this narration with comes again. და როდესაც აი ამ მიპარვის პროცესშია დედა იაშოდა, ის ნიავი, რომელმაც მთელი ეს თხრობა დაგვაწყებინა, მაგ დროს ჩამოიქროლებს. And starts dissuading her from doing it. Said, you know, you can't do this to the Supreme Personality of Godhead. დედა იაშოდას მიმართავს, ცდილობს რომ გადაათქვევინოს, როგორ შეგიძლია ახლა უზენაეს უფალთან ასე მოქცევაო ეუბნება. You'll never be able to do it anyway.
თუმცა მაინც არაფერი გამოგიბაო. And so she says to the bees, look, if you're not going to support me, go somewhere else. დედა იაშოდა მიუწევდება და ეუბნება. თუ არ დამეხმარები, ჯობია სხვაგან წახვიდე. So he does, he goes to Krishna. ეს ნიავი კიდე პირდაპირ კრიშნასთან მივა. And when Mali Yashoda is getting close, the breeze says to Krishna, he says, the person that you are so frightened of now is right behind you. Run! და როდესაც დედა იაშოდა მიუახლოვდება, უკვე ძალიან ახლოს კრიშნას, ნიავი კრიშნას უჩუჩულებს. ის პიროვნება, ვისიც ესე ძალიან გეშინია, ზუსტად შენ ზურგს უკან გას, გაიქეცი. And she looks behind and he jumps up and he starts to run. კრიშნა უცებ უკან გაიხედავს, ჩამოხდება და გარბის. Actually, before he started running, he was thinking he was a little bit too proud to run. თუმცა სანამ დაიწყებდა და გაიქცეოდა, საკმაოდ ესე ამაყად გრძნობდა თავს. შეჭირდება გაქცევაო. And so he started to meditate like a yogi. და დაიწყო იოგივით მედიტირება. He's thinking, if I enter into this grinding mortar, she won't be able to touch me. და გაიფიქრა, თუ ამ საფქვავს შევერწყმები, ვერც კი დამინახავს. But when he opens his eyes, it's still there. He hasn't shrunk. თუმცა თვალის გახელის შემდეგ შეამჩნია, რომ არაფერი მოსულია, ისევ იმ ადგილზე ზის, ვერსად ვერ შეერწყა. And he's wondering, why can't I actually just disappear? Usually, nobody can stop me. I'm the supreme mystic. და გაიფიქრებს, კი მაგრამ რატო არ გაუჩინარდი? ზოგადად ვერასდროს ვერავინ ვერ მიჭერს ხოლმე, იმიტომ რომ უზენაესი მისტიკოსი ვარ. So there was some special potency from Mother Yashoda. თუმცა ეს დედა იაშოდის განსაკუთრებული ენერგია იყო. And so when he's running, he thinks, I'll run out into the street and there'll be a lot of people there and she won't be able to touch me. There'll be so many, she'll be embarrassed. გაქცევა გადაწყვიტა და ასე ფიქრობს, ეხლა ქუჩაში გავარდები, იქ უამრავი ხალხი იქნება, დედას შეწყვება და ვერ დამიჭერს. But when he gets into the street, there's nobody there, they've all gone to the Diwali festival. ქუჩაში გავარდა და დაინახა, რომ ცარიელია, ყველა დივალიზე წასულა. And so he comes back inside the courtyard. ამის შემდეგ ისევ უკან ეზოში შემობრუნდა. They're always just one arm length. Krishna's always one arm length away from Krishna. Yashoda is one arm length away from Krishna. და დედა იაშოდა სულ დასდევს ამ პროცესში და სულ ერთი ხელის შეხებით მანძილზეა მისგან დაშორებული. And Mother Yashoda is thinking, why can't I catch him? He's only 3.5 years old. He's only a little boy. He can't run very fast. დედა იაშოდაც განცვიფრებულია, რატო ვერ ვიჭერ, კაცო? სულ 3 წლინახევრის ბავშვია. სწრაფად ვერ დაგვის. Krishna is thinking, why can't I get away? He says, I'm the Supreme Lord, I can do anything, but I can't get away from, my own mother. Krishna კი ამ დროს ფიქრობს, კი მაგრამ რატომ ვერ გავეკეცი? მე ყველაფრის გაკეთების უნარი მაქვს. უზენაესი უფალი ვარ. დედაჩემს რატომ ვერ გავეკეცი? And the Acharya has explained that it's actually, there's two potencies working. Krishna's all-powerful potency, and there's Mother Yashoda's affection for Krishna that is actually stopping Krishna from getting away. და აჭარიებს ეს განმარტებული აქვს შემდეგნაირად. ამ მომენტში ორი ენერგია მოქმედებდა, კრიშნას ოვლის-შემძლე ენერგია და ასევე დედა იაშოდას სიყვარულის ენერგია, რომელიც კრიშნას აბავდა და არ აძლევდა წასვლის საშუალებას. And Krishna's power potency means that Yashoda can't actually catch him. ხოლო აი ზუსტად კრიშნას აი ოვლის-შემძლე ენერგიის შედეგი იყო ის, რომ დედა იაშოდა ვერ ეწეოდა და ვერ იჭერდა. And so as they're running, Krishna starts to look back, see what his mother's doing.
ამ სირბილში კრიშნამ დაიწყო უკან მოხედვა იმის სანახავად დედა რას აკეთებს. And then the breeze comes again. და უცებ სცენაზე ისევ ნიავი შემოდის He said, don't look back. და უჩურჩულებს არ მოიხედო. If you look back, she'll catch you. თუ მოიხედავ დაგიჭერს. And so he carries on, and then eventually he does look back. And when he sees Mother Yashoda, his heart melts, and she catches him. და განაგზობს სირბილს, თუმცა რაღაცა მომენტში მაინც მოიხედავს უკან. დედა იაშოდას რო დაინახავს, გული ისე მოულდება, რომ დედა იაშოდა დაიჭერს. So this particular part of the pastime shows that the love of the devotee is more powerful than Krishna's power. ეს მონაკვეთი ამ გართობისა ზუსტად იმაზე მიგვანიშნებს, რომ ერთგულის სიყვარული კრიშნასადმი მის ყოვლისშემძლე პოტენციალზე უფრო ძლიერია. And so Mother Yashoda chastises him. There's a conversation which goes on between Krishna and Mother Yashoda. დაჭერის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კრიშნას და დედა იაშოდას შორის რაღაცა შელაპარაკება მოხდება. დედა იაშოდა ტუქსავს მას. And she asks him, why did you break the yoga pot? და ეკითხება, ის იოგურტის ქოთანი რაღატო გატეხე? And his final answer is, it's your karma. და მისი პასუხი შემდეგნაირი არის. And she thinks, where მისი კარმა იყო, არა შენი კარმა. does he get all this information from? დედა იაშოდა ფიქრობს, ეს ინფორმაცია საიდან გაგრა? რა იცი, საიდან იცი ეს ყველაფერი? And she keeps calling him, you little monkey. და სულ აიჩე პატარა მაიმუნო, ესე ეძახის. And Krishna doesn't like being called a monkey. კრიშნას არ მოწონს, როცა მაიმუნს ეძახიან. And so he says to Mother Yashoda, if you keep calling me a monkey, I'll go and live with the monkeys. და შეეპასუხება, თუ კიდე განაგზობ მაიმუნის დაძახებას, მე წავალ და მაიმუნებთან ვიცხოვრებ. And she thinks, he might just do that, დედა იაშოდა იფიქრებს, მართლა შეუძლია ამის And გაკეთება. so that's when she decided to actually bind him. და ზუსტად აი ამ დროს გადაწყვეტს, რომ დააბას. She wasn't binding him as a punishment to stop him from running away. ეს არის ფაქტიურად დაждა იმისთვის, რომ არ გაიქცეს. იმის ტომი უნდა მისი დაგმა, რომ არ გაიქცეს. And so she took a ribbon out of her hair and she put it around Krishna and onto the grinding mortar, but it wouldn't tie, it was just 2 fingers too short. და მოიხსნა თავიდან რითიც ჰქონდა თმები შეკრული, შემოაბა ამ რა ქვია საფხაოს და კრიშნას წელზე, თუმცა ვერ გაკრა, იმიტომ რომ ორი თითის სიგრძე დააყრდა. And then there was a piece of rope nearby, so she took the piece of rope, tied it to the ribbon and tried again, and 2 fingers too short. იქვე დაინახა თოკის ნაჭერი, მოკიდა მას ხელს, დააბა თავის იმაზე რა ქვია, ლენცს მიაბა და განაგრძო კრიშნას შეკრა, თუმცა ამჯერადაც ვერ გაყვანძა, იმიტომ რომ ისევ ორი თითის სიგრძე დააყრდა. And then the demigods are watching from above. They were philosophically discussing whether Mother Yashoda could bind him or not. ყველაფერს ამას ზემოდან ნახევარღმერთები აკვირდებიან სერიოზულად და ფილოსოფიურად განიხილავენ. შეძლებს თუ არა დედა იაშოდა კრიშნას დაგმას. And demigods are very philosophical. ზოგადად ნახევარღმერთები ძალიან ფილოსოფიურები არიან. So they came to the conclusion, Krishna's got no inside and no outside, so how can she bind him? საბოლოო ჯამში დაასკვნიან, რომ კრიშნას არც ჩიქთავსი, არც გარეთ თავსი არ გააჩნია და როგორ შეძლებს მის დაგმასო. No, Aniyam Mahatomaniam is inside everything, is outside everything. ის ყველაფრის შიგნით იმყოფება და ყველაფრის გარეთ. And so they were satisfied with that. ამითი დაკმაყოფილდნენ. And then the gopis, they took some more rope from the house, and at the end of the day, she would spend hours tying one length of rope to another, and still 2 fingers too short every time. ამასობაში გოპებიც დაეხმარეს სახლიდან რაღაცა
თოკი მოუტანეს და ფაქტიურად იაშოდა მთელი საათები გაატარა იმაში, რომ ამ თოკებს ერთმანეთს აბავდა, ცდილობდა კრიშნა დაება და ვერაფრით ვერ დააბა კრიშნა. And eventually she came to the conclusion, I can't do it. საბოლოოდ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ არა, მე ამას ვერ შევძლებ. And at that very moment when she thought like that, the two ropes came together. და ზუსტად იმ წამს, როდესაც ეს გაიფიქრა, ორი თოკი შეერთდა. Has anybody had that experience? ვინმეს ჰქონია მსგავსი გამოცდილება? You know, we try to do something and we just try our best and it's not going to happen. So we were just about to, you know, just stop trying and then something happens and we get success. როდესაც რაღაცის გაკეთებას ვცდილობთ ძალიან ბევრ ძალას, ვახმართ ამას და არ გამომდის რა მოკლედ და როდესაც გადავწყვეტ რომ ნუ შევეშვები რას ვიზა, რაღაცა ხდება ისეთი რომ წარმატებას აღწევთ. So Krishna is teaching us that if we want a result, we have to depend on him. კრიშნა ამით გვასწავლის, თუ ჩვენ რაღაცა შედეგზე გასვლა გვინდა, ამიტომ მას უნდა მივედროთ. მასზე უნდა გავხდეთ დამოკიდებულები. You know, Mother Yashoda gave everything to trying to bind him, and then she realized that it's not. I can't do it. დედა იაშოდას ყველაფერი მიეცა იმისთვის, რომ დაერქვა კრიშნა და საბოლოო ჯამში მაინც იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ არა, მე ამას ვერ მოვახერხებ. And that's the devotee's mood also. და ზუსტად მაშინ მოხდა ყველაფერი. ზუსტად ასეთი უნდა გქონდეთ ერთგულებსაც განწყობა. You know, without Krishna we can't do anything. კრიშნას გარეშე ვერაფერს ვერ შევძლებთ. And if we think like that, we can do everything. და თუ მასთან ასე ვიფიქრებთ, თუ ესეთ განწყობაში ვიქნებით, ყველაფრის გაკეთება შეგვეძლება. There's one. What's that? Anyway, one devotee actually, I think I mentioned this before, he was voted as temple president in one particular temple and he'd only been a brahmachari for a year and he was feeling like, you know, I can't do this. And so he wrote to Prabhupada and told him the situation. He said, I don't feel I can do this service, Prabhupada. მე მგონი ეს ისტორია მონაყოლი მაქვს ერთ-ერთ ახალგაზრდა ბრამაჩარიზე, რომელიც ტაძარში ცხოვრობდა 1 წლის განმავლობაში და პრეზიდენტად დანიშნა დაუპირეს. მას კი შეეშინდა იფიქრა, რომ მე ამის გამკეთებელი არა ვარო და პრაბჰუპადასაც კი მისწერა. შეშჩილდა, რომ მე არა ვარ ამისთვის მზადო. And Prabhupada wrote back, he says, very good. პრაბჰუპადას პასუხი იყო ძალიან კარგი. He says, you think that unless Krishna helps, the whole project will collapse. ასე რომ ფიქრობ ძალიან კარგია. თუ იფიქრე რომ თუ კრიშნა თუ არ დაგეხმარა რაღაცაში, მაშინ თუ არ იფიქრე რომ კრიშნა გეხმარება, მაშინ ყველაფერი ჩაქავდება. And you know, when we think like that, everything becomes possible. როდესაც ჩვენ ამგვარ ფიქრს ვიწყებთ, მაშინ ყველაფერი ხელგვეწიფება. And if we don't remember that, then everything becomes very difficult. და თუ გვავიწყდება ეს პარე, მაშინ ყველაფერი გვირთულდება ცხოვრებაში. But to think like that, we have to be detached. მაგრამ ამგვარი აზროვნებისთვის ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გადგომა. And that kind of detachment means we can be very, very enthusiastic and very, very, detached if the result doesn't work. ამგვარი განჯაჭვულობა კი პირიქით ენთუზიაზმს გვმატებს და ესე იგი განჯაჭვული პოზიციიდან მოქმედებას გვასწავლის. And very, very peaceful at the same time. ფაქტიურად ამ დროს ენთუზიაზმიც გვაქვს და შინაგანად დაბალანსებულებიც ვართ. So this is Krishna consciousness. ამ დაგვარია კრიშნას ცნობიერება.
And so this pastime especially is teaching us these two things that, we have to make the endeavor, but we should be completely convinced that without Krishna's sanction, we can't be successful. ეს გართობა ზუსტად აი ამ ორ რაღაცასაც გვასწავლის, რომ ჩვენი მხრიდან ძალისხმევა უნდა გავიღოთ. თუმცა ისიც იმაშიც უნდა აბსოლუტურად ვიყოთ დარწმუნებული, რომ კრიშნას სანქცირების გარეშე არაფერი არ ხდება. And this is the excitement of devotional service. და ზუსტად ამაშია ერთგული მსახურების სიხარული, ბედნიერება, ხიბლი. Going beyond our comfort zone. Pardon? Going beyond our comfort zone. და ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ საკუთარი კომფორტის ზონიდან უნდა გავიდეთ. We realize that if we go beyond our comfort zone, Krishna can do so much through our endeavors. და ისიც უნდა გავიაზროთ, აი ჩვენ თუ ამ ნაბიჯს გადავდგავთ, კომფორტის ზონიდან გავალთ და ძალისხმევას ვაჩვენებთ კრიშნას, უამრავი რაღაცის გაკეთება შეუძლია ჩვენ. So, Krishna consciousness is that we're constantly being pushed beyond our comfort zone. კრიშნას ცნობიერება კი ნიშნავს, რომ აი ზუსტადაც აი ამ კომფორტის ზონიდან სულ ესე იგი გამოგდების მცდელობაში ვიმყოფები. You can't relax in devotional service. ერთგულ მსახურებაში ვერ მოეშვები. There's always, we've been pushed to do something else. სულ უნდა ესე იგი იმ სტარტზე იყო, იმიტომ რომ სულ რაღაცა გაწვევა. But we're being pushed out of the material world by doing that. ფაქტიურად ზუსტად აი ასე ხდება ჩვენი მატერიალური სამყაროდან გაძევება. Because at the end of this life, we can't do anything. იმიტომ რომ სიცოცხლის ბოლოს არაფრის გაკეთების თავი აღარ გვექნება. And all these little, learning situations that we put into are helping us to become more and more dependent. და ყველა ის სიტუაცია, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ, უფრო და უფრო დამოკიდებულს ხდის. And then we can prove the demigods wrong. ამგვარად ჩვენ შევძლებთ, რომ დავადვიცოთ ის, რომ ნახევარღმერთებს რაღაცები ეშლებათ. So Mother Yashoda, she proved the demigods wrong. He could be bound. როგორც დედა იაშოდამ დაამტკიცა, რომ ნახევარღმერთსაც შეეშალა. კრიშნას დაბმა შესაძლებელი ყოფილა. So, in Bhagavad Gita, it says, if we analyze ourselves, we can understand God. Bhagavad Gita-s მეშვეობით, თუ დავიწყებთ საკუთარი თავის ანალიზებას, გაანალიზებად, ჩვენ შევიცნობთ კრიშნას ამოვარად. Just like we feel satisfied and happy when somebody has affection for us, so this is coming from Krishna. He's happy when we have affection for him. ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ კმაყოფილებას და სითბოს გრძნობთ, როდესაც ვიღაცას უყვარვართ და ჩვენით არის დაინტერესებული, ზუსტად ასევე კრიშნაც დიდ ყურადღებას აქცევს ჩვენს მის მიმართ დამოკიდებულებას. So this process that Srila Prabhupada has given us is actually the essence of this pastime, that it's the most confidential type of service to Krishna. და ის ესე იგი დარიგებები, რომელიც პრაბჰუპადამ მოგვცა, ზუსტად აი ამ გართობის იმას წარმოადგენს დედა აზრს, რომ ეს ყველაზე უფრო ამაღლებული მსახურებაა. And by patiently practicing this process, we can gradually come to a point where we understand our relationship with the Supreme Personality of Godhead. და წმინდა ესე იგი ერთგული მსახურების პროცესს თუ ნელ-ნელა მივყვებით, ჩვენ თანდათანობით იმდენად გავიწმინდებით, რომ და იმდენად ჩავხმავდებით, რომ გავიგებთ თუ რა ბუნებრივი ურთიერთობა გვაკავშირებს უშუალოდ კრიშნასთან. And the nectar of instruction gives us a clue how to do that. ესე იგი, როგორ არის სწავლების ნექტარში
აღწერილია მეთოდები თუ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. And simply by chanting very attentively the holy name of the Lord, one develops a strong taste and attachment to chanting. წმინდა სახელების უბრალოდ ძალიან ყურადღებით გამეორებაც კი ავითარებს ამ გამეორებაზე მიჯვაჭულობას და გემოს ვიხსნის. And by this attachment to chanting, we actually become purified from our material contamination. და თუ ჩვენ ამ წმინდა სახელების გამეორებას მივეჯაჭვებით, თო აი ეს მიჯაჭვულობა უკვე თავის მხრივ გაწმენს მთლიანად ჩვენს ცნობიერებას ყველა დაბინძურებისგან. So by chanting, a natural relish awakens on the tongue. აი ამ გამეორების მეშვეობით ენაზე განსაკუთრებული გემო ვიყალიბდება. That's why this chanting is the most important process. და ამიტომაც არის, რომ წმინდა სახელების გამეორება ძალიან ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესია. Because if we get a taste for chanting, then we'll just naturally want to chant and we'll naturally become more and more purified and connected to Krishna. იმიტომ რომ თუ განვივითარებთ ამ გამეორებისადმი გემო, მაშინ ჩვენ უფრო და უფრო მეტად გაგვიჩნდება ამ მსახურების სურვილი და უფრო და მეტად გაგვეხსნება კრიშნასთან პირადი ურთიერთობა. You know, it's what we call spontaneously we want to actually reciprocate with Krishna. ეს ფაქტიურად ჩვენ სპონტანურად აგვაქვს ესეთი მიდრეკილება, რომ კრიშნასთან ურთიერთობა გსურს. Okay, let's stop there. აქ ალბათ გავჩერდები. Srila Prabhupada ki jai. Any comments or questions? კომენტარები ან კითხვები ხომ არ გაქვთ? Maybe is asking who is considered to be a demigod. A demigod. Yeah. Demigod is a jiva like ourselves. That the Supreme Lord is called Vishnu Tattva. ნახევარღმერთები ჩვენნაირი ცოცხალი არსებები არიან. არის უფალი ვიშნუ უფალი ვიშნუს ტატვა. So Vishnu Tattva is the Lord in his potency of enjoyer. უფალი ვიშნუს ტატვა ეს თავად უფალია, რომელსაც მისი განცხრომის ენერგიას რომელიც შეიცავს მისი განცხრომის ენერგიას. And of all the Vishnu Tattva, Jiva is the biggest enjoyer. და ვიშნუ ტატვათგან ყველაზე უფრო მეტად განცხრომაზე ორიენტირებული არის ჯივა. We all want to be big enjoyers, right? ჩვენ ყველას გვინდა რომ ყველაზე უფრო დიდი განცხრომელები ვიყოთ. And so we are another category. We have the quality of servant enjoyer called Jiva Tattva. თუმცა ჩვენ ესე იგი ცოტა სხვა კატეგორიას წარმოადგენთ. ჩვენ ვართ სევა ტატვა, ანუ ვართ ესე იგი მსახური ჯივა ტატვა. So we are in the process of learning how to act in our natural position of trying to give Krishna enjoyment. That's our natural function. და ფაქტიურად ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ ვიმყოფებით პროცესში, იმის სწავლის პროცესში, თუ როგორ უნდა მივანიშნოთ კრიშნას კმაყოფილება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ბუნებრივი დანიშნულება. And when we do that, Krishna is so satisfied that he tries to satisfy us. როდესაც ჩვენ ამას ვახერხებთ, ანუ კრიშნას დაკმაყოფილებას, კრიშნა იმდენად ხარობს, იმდენად ბედნიერია, ამით რომ ჩვენც ყველაფერს გვიკმაყოფილებს. And so then this relationship just increases and becomes more and more blissful. ამგვარად ურთიერთობა მასთან
უფრო ღმარდება და უფრო მეტად ლაღი და ნეტარი ხდება. But because we've been in this material world so long, it's difficult to give up the enjoying spirit. მაგრამ რადგან ჩვენ ამ მატერიალურ სამყაროში ძალიან დიდი ხანია რაც ვიმყოფები, გვიჭირს აი ამ განწყობის, რომ მე უნდა დავტყვე ამ განწყობის დათმობა. And so we may reach a certain level of purification where we qualified to live on in a higher quality of material existence. თუმცა შეგვიძლია რაღაცა განვითარების ისეთ ეტაპს და ისეთ დონეს მივაღწიოთ, რომ ჩვენ შევიძინოთ კვალიფიკაცია იმისი, რომ უფრო ამაღლებულ სამყაროებში ვიცხოვროთ. So, if we desire to live in a higher quality of material existence, or there's some desire to do that, even though we're trying to develop devotional service, there's a possibility we'll take those on the higher planets called the demigod planets. და თუ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ერთგული მსახურებითაც შეიძლება ვიყოთ დაკავებულები, შეიძლება თუ ჩვენ გაგვაჩნია აი ამ რაღაცა უმაღლეს სამყაროებში დათმობის სურვილი, ჩვენ შეიძლება შესაბამისად ისე ავმაღლდეთ, რომ ნახევარღმერთების პლანეტებზეც მოგვეცეს ყოფნის შესაძლებლობა. It's like a fantastic quality of enjoyment on those planets. ამ პლანეტებზე დათმობის განსაკუთრებული რაღაცა ფანტასტიკური უნარი არსებობს. I'll not say too much about that, otherwise we'll all finish up on the demigod planet. იმდეს ლაპარაკობ ამაზე, ეხლა შეიძლება ყველას იქ წასვლა მოგვინდეს. And so when we take birth we become a demigod, and Krishna endows us with responsibilities of helping to oversee the functioning of the universe. შესაბამისად, თუ აი ჩვენ ამ კვალიფიკაციას მივაღწიეთ, მივიღებთ ნახევარღმერთის წოდებას და სხეულს და კრიშნა ამასთან ერთად დიდ პასუხისმგებლობასაც დაგვაკისრებს, იმის პასუხისმგებლობას, რომ მართოთ შესაბამისად ეს მატერიალური სამყარო. Just like, Donald Trump or Mr. Putin, they're like miniature demigods, they've got some power. აი ზუსტად ისე, როგორც აი ხა დონალდ ტრამპს და პუტინს ნახევარღმერთების მსგავსად გარკვეული რაღაცა ძალაუფლება გააჩნიათ და ტკბებიან მისი გამოყენებით. But you get a better body than they do. თუმცა მათზე უკეთეს სხეულს იღებ იქზე. Yeah, much better. ბევრად უკეთეს. And so that's the demigods. აი ამ დაგვარები არიან ნახევარღმერთები. But we shouldn't aspire to become demigods. It sounds nice, but we're still in the material world. თუმცა არ უნდა მივასწრაფოდეთ იმისკენ, რომ გავხდეთ ნახევარღმერთები. თუმცა უკეთესი, ესე იგი, პირობებში გიწევს ცხოვრება, მაგრამ მაინც მატერიალურ სამყაროში რჩები. And we should be certain that while we're in the material world, we'll never be satisfied. და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ სანამ მატერიალურ სამყაროში განვაგრძობთ ცხოვრებას, ჩვენი დაკმაყოფილება ვერასდროს ვერ მოხერხდება. So we should just try to become a pure devotee. ამიტომ ჯობია რომ ვეცადოთ წმინდა ერთგულები გავხდეთ. Aim for the rhinoceros, Prabhupada used to say. Prabhupada Aim for the rhinoceros. You know the rhinoceros? I know rhinoceros, but I couldn't get the Aim for the rhinoceros. ახლა ესე იგი აქ პრაბჰუპადა ხშირად იძახდა რომ ჯობია ინადირო მარტორქაზე. If you go hunting, not many people go hunting a rhinoceros. ხალხს ეშინია მარტორქებზე ნადირობა, ყველა კი ვერ ბედავს. Just they're not easy to kill, they've got armor plate. იმიტომ რომ არ არის მათი მოყვა ასეთი ადვილი, ჯავშანი აქვთ კანზე.
So, but if you do actually manage to catch a rhinoceros, people will be amazed. Say, oh, well done. მაგრამ თუ მოახერხებ და დაიჭებ მარტორქას, ხალხი ახთოვანებული დარჩება, როგორი ძლიერი და მაგარი ხარო გეტყვიან. So aiming for going back to God, it is like, it's very difficult, or it appears very difficult. მსგავსად ამისა, ესე იგი თუ მიზნად თუ უზენაესუფალს აირჩევ, ის საკმაოდ რთულად მისაღწევი ჩანს. Actually, it's not difficult. We make it difficult, that's all. თუმცა სულაც არ არის რთული, ჩვენ ვართულებთ ყველაფერს. But if we make it, people will be very, very, will be very, very jubilant. მაგრამ თუ ჩვენ მივაღწიეთ ამას, ხალხი ამით ახთოვანებული დარჩება. And if we don't make it, then people will say, well, it was a good try. თუ ვერ მოახერხეთ კი, იმას მაინც იტყვიან, რომ ცდილობა მაინც ხო გქონდაო. Anything else? კიდევ ხომ არ არის? If demigods are so philosophical, why don't they take up Krishna consciousness and go back to Godhead? Demigods. They are waiting to take birth here. On the demigod planets, there's too much enjoyment, so they're distracted. They become attached to that enjoyment that they can't focus in their Krishna consciousness. Well, after that lifetime, they're going to return to the earth planet, then they know that this living situation is more neutral, and therefore they can really focus, especially in this age we're living in now. კითხვა დაისვა, თუ ნახევარმეტები ესეთი ფილოსოფიურები არიან, რატომ არ მიყვებიან ერთგულმსახურებას და რატომ არ უბრუნდებიან უკან ღმერთთან. და პასუხი ისეთი იყო, რომ ფაქტიურად ისინი ელოდებიან მიწაზე ჩამოსვლას. იმიტომ რომ sorry Maharaji, I haven't finished. იმიტომ რომ ამ პლანეტებზე იმდაგვარი განცხრომის საშუალება გააქვს ადამიანს, რომ ეჯაჭვები ამას და მინდა ამის დათმობა, ამიტომ გიჭირს წმინდა მსახურებას გაწევა. ამიტომ აქ დაბრუნება, აქ უფრო ნეიტრალური მდგომარეობა, შედარებით იმათ პლანეტებთან და საშუალება გააქვს, რომ კონცენტრირდე უფრო მეტად კრიშნას ცნობიერებაზე. Lord Chaitanya. Eh? You were saying something, Maharaj, Lord Chaitanya. Oh, that's right, yeah. Lord Chaitanya, the actual process that is given us is the easiest process. There's no big austerity. We don't have to have long lives. We can just follow his instructions, and in one lifetime we can very easily get out of this situation. ამ პლანეტიდან გაცილებით უფრო ადვილია გაღწევა, განსაკუთრებით ჩვენ ეპოქაში, კალი ეპოქაში. უფალმა ჩაიტანიამ რა პროცესიც მოგვცა, ზუსტად ის გვაძლევს ამის საშუალებას. არ გვჭირდება ესე იგი გულისხმობს, რომ წმინდა სახელების გამეორებას მივყვეთ, ეს პროცესი არ საჭიროებს არც დიდ რაღაც ასკეზას და არ საჭიროებს გრძელ სიცოცხლეს, რომ მიაღწიო შედეგს. დიდი ხნის პრაქტიკა დიდად არ გჭირდება. And the best service we can do is to, as well as practicing devotional service ourselves very carefully, is to try and give devotional service to other people. და საუკეთესო რამ, რაც კი შეგვიძლია აქ გავაკეთოთ ჩვენ, გარდა იმისა, რომ თავად უნდა ვიყოთ ერთგული მსახურებით დაკავებულები, უნდა ვეცადოთ, რომ სხვებიც ჩავაბათ ერთგულ მსახურებაში. And the easiest way to do that is to give people a book. ამის გასაკეთებლად კი საგვარისია უბრალოდ წიგნი მაინც მისცი ადამიანს. Every Saturday we go into,
the city centre, and we set up a book table, and we chant the holy name, and people become interested. ჩვენ ყოველ შაბათს გავდივართ ქალაქ სიქის ცენტრში, იქ განვათავსებთ ხოლმე წიგნებს მაგიდაზე, ღერით წმინდა სახელებს და ადამიანები ინტერესდებიან. So everybody is welcome. ყველას მოგესალმებით, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. If you're a little bit shy, you don't have to join us immediately, you can watch from a distance. თუ გერიდებათ თავიდან, ეგრევე ესე იგი შეგიძლიათ შორიდან დავაკვირდეთ ხოლმე, მაშინათვე ჩაბმას არ ვიშოთ. And somebody says to you, are you with them? ვინმე კითხავს, მათთან ერთად ხარ? You say, no, I'm not with them. თქვენ კიდევ უპასუხებთ, არა, მათთან ერთად არა. When they asked me to go on Sankirtan for the first time, I said, what's Sankirtan? მე როდესაც ესე იგი შემოვთავაზეს პირველად სანკირტანაზე წასვლა, ვიკითხე, სანკირტანა რას ნიშნავს? When they told me, I said, I'm not going on Sankirtan. როცა ამისწეს უპასუხე, არა, მე სანკირტანაზე არ წამოვალ. But when I saw them come back off Sankirtan, I said, when are you going on Sankirtan again? მაგრამ რო დავინახენ იქიდან დაბრუნებულები, რო შევხედე, კითხე, შემდეგ სანკირტანაზე როდის მიდიხარ? They looked so happy and blissful. ისეთი ბედნიერები იყვნენ და ნეტარებით სავსები. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki. Jai. Nataraj Srimad Bhagavatam ki. Jai. Gaur Premanandi. Dhanandas Maharaj ki. Jai.